Good morning to my dear BA third semester basic English students. Yesterday or previous period I told you some important points on a particular topics Vinova. But today I continue the topics Vinova main points. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಕೋರುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೋದ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, he also used his card as a mobile office and collected 1 million and collected 1 million hectare of land as free gift for landless peasants or farmers. Next point is what? He also used his card as a mobile office and collected 1 million hectare of land as a free gift for landless peasants. ಏನ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಆ ಗಾಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಚಕಡಿ ಗಾಡಿ he also used his card as a mobile office ಆ ಚಕಡಿ ಗಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಫೀಸ್ ತರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರೋದು. ಮೊಬೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಲಿಸುವ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಕಿ he also used his card as a mobile office and collected ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಚಕಡಿ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಆಫೀಸ್ ಕಚೇರಿ and collected 1 million hectare of land ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು 1 million hectare of land ಯಾರ ಕಡೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ landlords. Somebody became a landlords means ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರಗಳಿಂದ ಸಾಹುಕಾರ ಏನು ಹೊಲ ಹೊಂದಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆ ಹೋಗಿ 1 million hectare of land as free gifts for landless peasants. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಕಡದ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಹೊಲವನ್ನಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ ಅಂತವರಿಗೆ 1 million hectare of land free gifts ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. So he also used his card as a mobile office and collected 1 million hectare of land as free gifts for landless peasants. Who provide a free gifts for landless peasants? Vinoba. So it is a great work of the Vinoba. And the next point, Next point, millennium
this machine is termed as this machine. This machine is termed as this machine is termed as the land gift machine. The land gift machine. Land gift machine. This machine is termed as the land gift machine. Land gift machine, which was started in 1951. Which started in 1951. In its form, this machine is termed as the land gift machine, which started in 1951. 1951 ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರಪ್ಪ? The land gift machine. Land gift machine. ಇದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಷೀನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1951ರಲ್ಲಿ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ started the land gift machine. The land gift machine is also called as the Bhudana movement. Due to the Bhudana movement, he was started the land gift machine. And in 1951, next point, in 1951, Vinoba started in 1951. Vinoba started walking across India. In 1951, Vinoba started walking across India. ಯಾಕಪ್ಪ ವಿನೋಬ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ. ನಾಟ್ ತಿರುಗಾಡುದು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭೂದಾನ ಮೂಮೆಂಟ್, ಭೂದಾನ ಚಳುವಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಊರ ಈ ಊರ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಕಾಲನಡಿ ಅಥವಾ ಚಕಡಿ ಗಾಡಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಡ್ಕೊತಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ರು. In 1951, Vinoba started walking across India. He meet wealthy landowners. ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಪ್ಪ? He meets wealthy landowners. He meets wealthy landowners to consider. He meets wealthy landowners to consider. Treat me as your fifth son. Treat me as your fifth son. Treat me as your fifth son and give him 1/6 of your land. And give him 1/6 of their land. ಏನ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ? In 1951, Vinoba started walking across India.
ಆ ಹಳ್ಳಿ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ he meets wealthy landowners. He meets wealthy landowners. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ಸ್ ಆ ಭೂಮಿ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮೀ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸನ್. ಟ್ರೀಟ್ ಮೀ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸನ್. ಆ ಭೂಮಿ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ರು? ಟ್ರೀಟ್ ಮೀ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸನ್. ನೀವು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ 5ನೇ ಮಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಏನ್ಬಾ? ಯುವರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸನ್. ನೀವು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಟ್ರೀಟ್ ಮೀ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸನ್. ನಾನು ಕೂಡ 5ನೇ ಮಗ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ 1/6 ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಪಾಲಿನಿತ್ಲ ಆ ಪಾಲ ನನಗೆ ನೀಡ್ರಿ ಅನ್ನೋಂತಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟವ. ಯಾರಿ? ವಿನೋಬ ಭಾವೆ. ನೋಡ್ರಿ, he also used his cart as a mobile office and collected 1 million acre of land as free gift for landless prison. ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತ? ಆ ಚಕಡಿ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ ಚಕಡಿ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿ 1 million acre of land ಏನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ prisons ಕೊಟ್ಟ. This machine is termed as the land gift machine which started in 1951. ಏನು ಸಣ್ಣ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಕತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯದಿಂದನ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಷೀನ್ 1951ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಈ 1951 ವಿನೋಬಾ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಷೀನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋತ ಚಳವಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಭೂತಾನ್ ಚಳವಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ, ಕಾಲ್ನಡಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಕಂಪೆನಿಯನ್ಸ್ ದೋಸ್ತರಂತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರು ಮಾಲಕರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗಂದ ಏನ ಪಾಲಿಗೆ ಏನು ಹೊಲ ಬರ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೊಲ ನನಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ನೋಂಥ ವಾದ ಅಷ್ಟು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ ಅವರು ಹೊಲವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡೋಂಥ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಲ ಏನು ಮಾಡ್ರು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. He was gifted with hundreds of thousand acres which were distributed to landless poor. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು he was gifted with hundreds of thousands He was gifted with hundreds of thousands of acres which were distributed to landless peasants. ಹೀಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಇಲ್ದವ್ರು ನೀಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ he was gifted with hundreds of thousands of acres which were distributed to landless peasants. Hundreds of
hundreds of thousands, he take the land from the landowners and pre-gifted to the landless poor peasants. So it is very great, no? ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಬಾರಂತ ಕಾರ್ಯ. ವಿನೋಬಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಹಪಾಠಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಆ ಊರ ಈ ಊರ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ತಿರುಗಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಸ್ ಏನು ಭೂಮಿ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನನಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಪಾಲದ ಭೂಮಿ ನೀಡ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ತಿರುಗಾಡಿ hundreds of thousands ಎಕರ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಭೂಮಿ ರೈತರಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಡ ರೈತರಿಗೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಭೂದಾನ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಟುಡೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೊನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.